Yes, it is started actually. Hello students. Hello dear students. It is started. Actually something went wrong just now. So you can see now. So previously that link has expired. I was created another link. You can join to the another link also. So you can join to the another link. So which I was mentioned in the final exam. Just you can check down beta. There is a new link I was mentioned here. So just check the link and you can forward to this information your friends. Ask Engineering Academy if you can search. You will get the live here. There is a live will coming. Link I was mentioned here. Just check down beta. There is a new link I was mentioned here. Very individual. Just check the link and you can forward this information to your friends. First you can like this one, you will get the different information like that it was expired. So the link was expired previously, which was taken from the previously. So this is previous link is expired. This link right beta. Okay beta. So see here, that is the important information we will going to be conclude. This is the hardest subject majority of the students. This is one of the hardest subjects normally majority of the students. So we can have a discussion about the basic electrical engineering. So just you can look about it. Okay, 72 members is coming already. But all people's, I think next you have exam on related to the BEE. The most of the students are getting backlogs from this particular unit beta normally. First all the people, I would like to say that మీరు మీ పేపర్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రిజర్వ్ చేసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. సో ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత వాటిని కంప్లీట్ అయిందని వదిలేయకండి. సో జస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ ఫస్ట్ థింగ్. అందరు జాయిన్ అయ్యారా? ఓకే, క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడానికి నేను వచ్చాను బేటా. ఐ వాజ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ సెక్షన్ ఓన్లీ. ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్. ఎనీథింగ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ మై వాయిస్, జస్ట్ గివ్ మీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో దట్ ఐ విల్ సెటిల్ డౌన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, in the fifth unit, the first topic itself is, what is the first topic? First topic is conductors and insulators and semiconductors. So semiconductors, conductors, insulators and semiconductors beta. This is the first topic. Before we moving into our discussion, so what is the unit name itself? Our thumb line itself is showing that. What is the thumb line? Today I was very slow, I think so, because I don't have that much of capability to do fast because my voice is got expired. So it was really headache to me today, but I will complete it over this one. Semiconductor materials, junction diode and transistor. This is the topics. Semiconductor materials. We'll talk about what is the semiconductors. Before that, what is the conductor and what is the insulators beta. So when you apply this is supposed to be any kind of the material. Supposed to, I can say that this is a material. So if I apply some amount of voltage to the
the existing material. So material should allow the electricity through that material, or it will be stop the electricity, or it will be allow the electricity some of the conditions, based on some conditions. So that is the depends upon the electricity behavior of the materials. We will classify into these three types. One is the semiconductors, which are allow the electricity through the material. So it's material gunda electricity pass అవుతుందంటే దాన్ని ఏమంటాం, కండక్టర్ అంటాం. ఒకవేళ ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది దాని గుండా పాస్ కాకపోతే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇన్సులేటర్ అంటాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సులేటర్. సో at semiconductors means the material will pass the electricity through that particular material, but it is a certain temperature levels or certain level of the voltage should be given to the its threshold voltage. అంటే దాని మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ని సప్లై అయినా చేయాలి, లేకపోతే కొంత టెంపరేచర్ దగ్గర అది ఏమవుతుందంటే కండక్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ కండక్టర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్. Based on middle characteristics it will have in the semiconductors. Okay, so before we looking about this one, the internal structures of the atoms we will see first, and before we will move into the any atom configuration, in the sense atomic structure. Normally any atom is try to get in the its configuration is high configurations are required, so 8 electrons or 16 electrons will be required to stabilize its valency. Valency in the sense outermost orbital electrons. So if the outermost orbital electrons are constant, it means 8 electrons is there, then it will be stable electronic configuration. If it is less than 8 electrons, then it will have to gain the electrons, either it is lost the electrons. That means there is a process of gaining of electrons or losing of electrons is called chemical bonding. But when we will come to the here, there is a valency electrons I will be talking about. Valency electron means if you take in any atom, suppose to this atom, the atom itself is having the inside there is a one thing is neutrons and protons inside will be there. Neutrons is a neutral element. Protons are the positively charged elements which attracts the electrons outer orbital. So when you move to the outer orbitals, from here, so the attraction power is lesser, means the outer shell orbitals electrons will easy to jump in outside. If these are not combination to the another one, or this is the electron which are not paired to the any other electron, then it will be easy to jump. So that criteria supposed to be call it as these kind of the electrons are called as a valency type of electrons. Valency type of the electrons. So based on this valency type of electrons, these valency type of electrons are participated into the conduction process, that is called flowing process. So based on this configuration, based on this theory, I can develop so there is a two kind of the one is the valency bond, other one is the conduction bond. In between the electron is a valency bond. So the electron is easy to jump to the conduction bond when the distance or the amount of voltage is required less, then easy to jump this electron to the conduction bond. In a conductors, the gap between the conduction bond and valency bond is very small, that is equal to 0. That means these two are overlapped each other. This particular bond gap is called as a forbidden gap. We can also call it as a forbidden gap. Okay, this forbidden gap is for a conductor it is equal to 0 beta. There is no gap is there. These conduction bond electrons and valency bond electrons are combined. That means
ఇక్కడ రెండింటి మధ్యలో ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, 100% ఛాన్స్ ఉంది. సో వెన్ యూ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, ఇన్సులేటర్స్. When you come to the insulator, there is a conduction bond and valency bond in the insulators. If you can see, so this bond, this is called valency bond. So this is called conduction bond, let's say. It's a conduction bond. In this conduction bond, if you can jump the electrons here, so there is a huge gap is there. There is a huge gap is there. This forbidden gap normally is very high. So very high. So that is the reason the electron here, it is jumping process is impossible. So it is example is hood. So there is a hood is the one example. Other one is the there are another materials also which are not going to be conduct the electricity. Plastic, that is also one of the example for the insulator. If you come to the conductor, there is a aluminium and there is a copper, which are the best conductors. And other than this, excellent conductors is there. One is the platinum and other one is the gold also, which are the best conductors compared to the aluminum and copper, right? So there is a insulators. If you can see the insulators, the conduction bond and forbidden gap, there is a voltage is 6 electron voltage is required. Here 0 electron volts is required. In the examination, you have to mention this point. Forbidden gap what, and conduction bond is what, valency bond is what. The electron jumping procedure, you have to show this diagram. So next, if you come to the you can come to the semiconductors. There is a valency bond and there is a conduction bond. This conduction bond and valency bond, the electronic forbidden gap, whatever it will be there, the forbidden gap is there now. So this gap is very less. That will be very less, which are the lesser than the insulator. The electron able to jump from here, valency bond to conduction bond easily. So it will require some amount of the ionized voltage. That voltage is, it will require less than 1 electron volt. 1 electron is required, 1 electron volts of ionized energy. It will be able to jump to the valency bond to conduction bond. So this is the, at the temperature supposed to be increases also, the bond will gets, this gap will be gets very reduced format. So this is the difference between the insulators, conductors and semiconductors. This is a 5 marks question in the examination. They will ask you. So what are the points you will going to be cover means, what is the electronics jumping process and what is the amount of electron volts is required. So 6 electron volts, 1 electron volt, 0 electron volts is required. This is a very large gap. This is almost it is close to, means it is overlapped. There is a small amount of gap will be there. So these points is enough to answer this question. Next question. After this next question, semiconductors. Atomic structure. Semiconductor atomic structure. When you see the semiconductors is supposed to be silicon and germanium, we will call it as a semiconductors. Silicon electronic number, that is called electronic configuration number is, it is 14 beta. Germanium is 32. So when I told you that 8 electrons should be present in the outer shell of the orbital, but there is a 14 electrons. Outer shell means we can take the reference as a helium, neon, argon. So helium is 2, neon is 10, argon is 28. So this is actually near to neon electronic configuration. Neon is actually, it is 10. So how many electrons is extra here? 4 electrons. 4 electrons extra. Either it will be go for the 18 electrons or it will be go for the 10 electrons. Means 4 electrons are valence electrons we will consider. So suppose you come to the germanium, the argon electronic configuration you can see this is 28.
So 28 means minus 32. There is a 4 electrons which are free electrons here also. These 4 electrons, which these 4 electrons will be participating in the process of the bonding. Otherwise, which these are 4 electrons because of this one, it will be acting as a conductors. Okay. So will you see the electronic configuration of the silicon? So the silicon which is having the 4 electrons which are in outer shell. Again other silicon which are 4 electrons in outside. So another silicon, if you take 4 electrons is in outside. So silicon other, you can see 4 electrons is outside. So this you can take and this also you can take. So take these two combination. So these are the free electrons, which are 4 electrons are free electrons. 4 electrons are free electrons. This is silicon bondage. Understand? So when you see the silicon, the similarly germanium also same. But the semiconductor atomic structure is like this. So if you add the trivalent means what? If you add the pentavalent, so pentavalent means the electronic configuration is 5, outermost electrons is 5. Trivalent means the outermost electrons is 3. So these kind of the elements supposed to be added or doping with the existing semiconductor. So these semiconductors are normally we will call it as a pure semiconductors. Pure semiconductors. These pure semiconductors, మనం ఏమంటామంటే వీటిని intrinsic semiconductors అంటాం. ఏమంటాం బేటా? Intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors are called as a pure semiconductor. Okay, I will discuss about this thing as a later on part. Okay, first we will see the atomic structure of the silicon. Silicon atomic structure we will supposed to find silicon electronic configuration number, that is 14. That 14 will be having the 4 electrons are extra. That 4 electrons extra, this can be represented, means that 4 electrons will participate and another 4 electrons will be able to grasp. Okay, or it will be used as the 4 electrons to get the nearest electronic configuration, that is called as a neon. Okay, so if you take the germanium is 32. If it is losses the 4 electrons, it is getting the nearest O group element configuration, that is 28. Okay, 4 electrons extra is there in that, which one? Semiconductors. Okay, we'll see the next point. What are the types of the semiconductors? The types of the semiconductors. So what is the types of the semiconductors, also one of the question. So there are 2 types of the semiconductors. One is the intrinsic semiconductors, which are pure form of the semiconductors. So example is silicon and germanium. This is a number is 14, this number is 32. Okay, next one is extrinsic semiconductors. So extrinsic semiconductors are the doping levels. Doped pure semiconductors. So doping means adding of impurities to the existing intrinsic semiconductors. Means if you take the silicon semiconductor, you can add the trivalent. So there is another semiconductor will come. So silicon, if you add the pentavalent, another semiconductor will be coming, because this adding of impurities is called as a doping beta. Doping of the intrinsic semiconductor will give you the extrinsic semiconductor. The extrinsic semiconductors will be coming from the way intrinsic semiconductors. Adding of the impurities. A type of impurities: trivalent impurities, pentavalent impurities. What is the trivalent impurities? Boron, aluminum. So these two are called as a trivalent. Aluminum and boron is called as a trivalent. So if you add the trivalent here, so trivalent means, what is the trivalent? There is a 3 electrons we are adding. So here actually how many electrons will be there? 4 electrons will be there. So we are adding only 3 electrons now. 1 excess electrons will be left now here.
excess electrons will be left. So because of this trivalent, so this is we are adding actually 4 electrons we have. We are adding 3 electrons. We are getting only 7 electrons. Actually requirement is 8 electrons. 8 minus 7 will be 1 electron will be ఏమవుతుంది అక్కడ ఎక్సెస్గా ఉంటుంది. సో ట్రైవాలెంట్ వల్ల నీకు ఏమొస్తుంది, ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్స్ వస్తుంది, ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ వస్తుంది. ఓకేనా, ట్రైవాలెంట్ ఏమొస్తుంది, ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్స్. అందరూ యాక్టివ్లో ఉన్నారా? ఒక్కసారి మీరందరూ లైవ్లో ఉన్నారా? అందరూ ఓకే. సో ఆల్ ఇన్ ద లైవ్, ప్లీజ్ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బిడ్డ ఒకసారి. సో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు, జస్ట్ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బిడ్డ. ఒక్కసారి మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. పీ టైప్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్ ఆర్ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్ గురించి ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఇస్తాను, వినండి ఇక్కడ. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ ఎ పీ టైప్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్ అండ్ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్ గురించి ఒక టైప్ ఇస్తాను. సో నువ్వు పెంటా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 4 + 4 electrons + 3 electrons నా. So 1 electron will be left for trivalent. Anything happen? I will come to there. Break 2 minutes. 2 minutes. One I will come in. What is the problem? Okay, I will come to there within after 7. I will come to there. Within 2 minutes, you can contact with that. Okay. Thank you, madam. Right. Wait, beta. Sorry for that interruption. So, okay. I'll check the first. So, boron. I told that this is boron. What is it? Boron. Pr. So, for the boron, it is having the 3 electrons. B is having the 3 electrons. Silicon, which is having the 4 electrons. 4 electrons, and again silicon, if you take there is a 4 electrons. There is again silicon, if you can take the 4 electrons. Again silicon, if you take there is a 4 electrons. So these electron will combine this one, which is combined here, which is combined here. There is no combination here. There is a part of hole will be there. There is a requirement of the hole is there. That means ఇక్కడ excess amount of the electron అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ ఎక్సెస్ అమౌంట్ లేదు కాబట్టి వీ కెన్ సేస్ దట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హోల్ అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హోల్ అంటారు. సో ఈ ట్రైవాలెంట్ వల్ల ఇంతకుముందు చెప్పింది కదా, ఒకసారి కరెక్షన్ చేసుకోండి బిడ్డ అది. సో ఈ ట్రైవాలెంట్ వల్ల వి విల్ ఫాలో ది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీ టైప్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ వి విల్ ఏబుల్ టు ఫైండ్. ఇలాంటి హోల్ ఉన్నదాన్ని మనం ఏం పేరు పెట్టుకున్నాం అంటే పీ టైప్. ఈ హోల్ ఉంటే దీంట్లో పాజిటివ్ ఛార్జింగ్ ఉన్నట్టు, ఇది ఎక్కువ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. హోల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్. అంటే పీ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్లో మెజారిటీ క్యారియర్స్ని ఏమంటాం మనం, హోల్స్ అంటాం. మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఆర్ హోల్స్ బెటా. ఓకే, సో విచ్ ఇది పాజిటివ్గా ఉంటాయి, రైట్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద pentavalent means it's a phosphorus. Pentavalent is phosphorus. If you take the phosphorus, there is a excess amount of the electron will be there. So P, if I take, there is a excess amount of electron will also be here. So because of the silicon, if I doped with the silicon, so these two are combined here also.
it will be also combined. There is a extra electron, these electrons are combined. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, సో దీనివల్ల అంటే ఈ పెంటావాలెంట్ వల్ల వి విల్ ఫ్రేమ్ ది ఎన్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ బేటా, ఎన్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్. ఇక్కడ మీరు ఏమేమి రాయాలంటే ట్రైవాలెంట్ వల్ల నీకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది బేటా పీ టైప్, ఈ పెంటావాలెంట్ వల్ల నీకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది ఈ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్. ఎన్ టైప్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే దెర్ ఈస్ ఏ పెంటా మీన్స్ 4+4 it is okay, but extra electron is there na, because of this extra electron it will be forming the negative excess amount of negatives will be there, so that is the reason this is called as a n type semiconductors. Okay, I will conclude now here. Extrinsic semiconductors are two types beta. Extrinsic semiconductors are two types. One is the p type semiconductors, p type, and other one is the n type of semiconductors, n type semiconductors. In the n type, which are formed based on the pentavalent, that is called phosphorescence example. So which is formed based on the trivalent. So example is boron. Okay, so these two are important point, trivalent, pentavalent, which is having the high amount of the positive charge, that is called majority carriers or holes. Here majority carriers are electrons are the majority carriers. So these points supposed to be, you can remember the entire discussion of the types of the semiconductors ante. So 20 questions are there. What is the intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors rayali, and extrinsic semiconductors lo p type semiconductors, n type semiconductors rastu ఈ డయాగ్రామ్స్ వేయాలి. డయాగ్రామ్స్ వేయకపోతే మాత్రం మార్క్స్ ఇవ్వడు బేటా, 100% మీకు మార్క్స్ ఇవ్వడు. అర్థమైందా? మీరు డయాగ్రామ్స్ వేయకపోతే మాత్రం 100% మార్క్స్ ఇవ్వడు. పక్కా ఇంపార్టెంట్ ఇది పక్కా ఇంపార్టెంట్ బేటా. ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను అండి, అందరు లైవ్లో ఉన్నారు కదా, ఓకే అందరు లైవ్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకు? ఓకే బేటా, మీరు అందరూ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టిట్యూట్ని, ఒకసారి లైక్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎగ్జామినేషన్లో ఇంపార్టెంట్ బేటా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తున్నాము. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళే ముందు మీరు ఒకసారి దీన్ని లైక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ అనేది 100% వస్తుంది మీకు ఎగ్జామినేషన్లో, 100% ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంది. మీరు ఒకసారి లైక్ చేసుకోండి బేటా, 100% వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత 100% 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నా, 3 మార్క్స్ అయితే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ పిఎన్ జంక్షన్ ఫార్మేషన్, పీ టైప్. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక స్లాబ్ తీసుకుంటున్నా, ఇది సెమీ కండక్టర్ స్లాబ్ బేటా, ఒక సెమీ కండక్టర్ స్లాబ్. దీని మీద నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక సైడ్ ఏం చేస్తున్నా అంటే పీ తీసుకుంటున్నాను, ఇంకో సైడ్ ఎన్ తీసుకుంటున్నా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పిఎన్. వన్ సైడ్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ డోపింగ్ విత్ ద పీతో డోపింగ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ సిలికాన్ సబ్స్టెంట్ అంటాం, దాన్ని సబ్స్టెంట్ అంటాం, ఈ స్లాబ్ని సబ్స్టెంట్ అంటాం. వన్ వైపు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డోపింగ్ విత్ ద పీ, పెంటావాలెంట్ తోటి, ట్రైవాలెంట్ తోటి ఇక్కడ డోపింగ్ చేస్తున్నాను. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి పెంటావాలెంట్తో డోపింగ్ చేస్తున్నాను. వెన్ ఐ డూయింగ్ ద pentavalent doping, I will frame the n type. This is the p type. So once it is framing, before it is framing, there is ఇక్కడ ఏముంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఏముంటాయి బిడ్డ, హోల్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ హోల్స్ అనేది ఏంటి, పాజిటివ్ చార్జెస్, ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ నా. సో ఇప్పుడు మనం ఇవి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రీకాంబినేషన్ జరుగుతుంది, డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ప్రోటాన్స్ కొన్ని రీకాంబినేషన్ జరగడం వల్ల ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది బేటా. దిస్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డిప్లీషన్ లేయర్ అంటాం. దీని ఏమంటాం మనం, డిప్లీషన్ లేయర్ అంటాం. ఈ డిప్లీషన్ లేయర్ గురించి నేను చెప్తాను, మళ్ళీసారి చెప్తాను వినండి. ఈ పీను ఎన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒకటే సబ్స్టెంట్ మీద మనం డోపింగ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడికి ఏమి ఏర్పడుతుంది, ఒకవైపు మాత్రం ఇటువైపు ఎలక్ట్రాన్స్, ఇటువైపు పాజిటివ్ ఛార్జెస్, నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉండడం వల్ల అవి రెండు ఏమవుతాయి, అట్రాక్టెడ్ ఈచ్ అదర్ కావడం వల్ల ఒక సబ్స్టెంట్, ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ లేయర్ పేరు ఏంటంటే డిప్లీషన్ లేయర్ అంటాం. దాన్ని ఈ రెండింటి వల్ల ఫామ్ అయిన జంక్షన్ ఏమంటాం అంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, పిఎన్ జంక్షన్ అంటాం. సో దీన్ని పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో ఈ డయోడ్ అనేది ఏంటంటే
లీనియర్ డివైస్ బేటా. ఒకవైపు నుంచి కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది, రెండో వైపు నుంచి కరెంట్ కండక్ట్ కాదు. ఓకే, సో దీన్ని పాజిటివ్ అయాన్, దిస్ యానోడ్ అంటాం, దీన్ని క్యాథోడ్ అంటాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ పాజిటివ్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, నెగిటివ్ని ఎన్ టైప్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ తోటి ఏమవుతాయంటే రిపల్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఇవి నెగిటివ్ ఏమవుతాయి, ఆల్వేస్ నెగిటివ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి, రిపల్షన్ జరుగుతాయి. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇటు సైడ్ మూవ్ అవుతాయి బిడ్డ. అట్ ద సేమ్ మూమెంట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ సైడ్. ఇక్కడ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ హోల్స్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ సైడ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ n having the electrons which is moves towards the p side and p positive charged holes are moving the n side. So because of this process the depletion layer, whatever the depletion layer I told you na, this width will be reduces. Depletion region యొక్క width ఏమవుతుంది, reduce అవుతుంది. Because of the reduction in the depletion region of the width, there is a huge amount of the positive charges will be moving here. This is a moving of the positive charges and huge amount of the electrons are moving in this direction. As per the conventional current direction, the electrons are moving direction is this. So current direction will be comes to the opposite of the flow of the electrons direction. So the current will be coming like this beta. This is a current will be created. Okay na? So there is a current will be created. So this is the process is called as a, this biasing process is called as a, this kind of situation is called as a, the diode is in the forward bias condition. In this forward bias condition, P is connected to positive, N is connected to negative beta, N is connected to negative. So at this situation, normally it is in the forward bias condition. So for this forward bias condition, we will see the characteristics of the current and voltage later on. Before that, we will again connect the same information to the opposite polarities. So the same, I will take the P and N. There is a P here, this is N. So it should be connected to, suppose to P is connected to negative and N is connected to positive. What will happen, we will see first. There is a 2 points we have to remember. Always we will talk about the depletion process. డిప్లీషన్ రీజన్ గురించి మాట్లాడాలి. ఓకేనా, సో ఎగ్జామినర్ చూసేది ఒకటే బిడ్డ, ఇక్కడ డిప్లీషన్ రీజన్ విడ్త్ తగ్గింది అనే పాయింట్ చూస్తాడు. దీనివల్ల ఇది ఏమవుతుందంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుందని చూస్తాడు. ఈ 2 పాయింట్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా రాయగలిగితే ఫార్వర్డ్ బయాస్లో అండ్ ఈ పాయింట్, ఈ 3 పాయింట్లు నీ దాంట్లో ఉంటే థియరీలో ఉంటే ఫుల్ మార్క్స్ ఇచ్చేస్తాడు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఆ 3 పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడాలి. సో ఏంటిది, ఫస్ట్ ఈజ్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం రివర్స్ బయాస్ అంటాం. ఈ రివర్స్ బయాస్లో P is connected to negative, N is connected to positive beta. So first point. So P is connected to negative, N is connected to positive. This is the first point. And the live lo unnaru kada andaru. My voice is anything okay problem? All are in the live. Andaru live lo unnaru beta. How many of people is live? Okay. ఓకే, ఐ విల్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇది కదా బీడబ్ల్యూ అంటే ఇది కదా మీకు, ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి వేరే ఉందనుకుంటా కదా. సో ఐ థింక్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి వేరే ఉందా, ఇది మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించిందేనా? హలో ఆల్ పీపుల్స్ విల్ బీ సే స్వీటీ స్వాయి ఎవరెవరో చెప్తున్నారు, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్. ఎస్, ఇది బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగే కదా. ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్కును ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి అందరికీ కామన్, అదర్ దెన్ ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్కి తప్ప. ఓకేనా, ట్రిపుల్ ఈ ఇది కరెక్టేనా? అందరూ ఓకే అని చెప్పండి, ఎస్ అని చెప్పండి, ఫస్ట్ ఎస్ అని చెప్పండి. ది సబ్జెక్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్? కరెక్ట్ అనేది హౌ మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ ఎస్? జస్ట్ ఎస్ అని చెప్పండి తొందరగా, అందరూ ఎస్ అని చెప్పండి బేటా, ఎస్ అని చెప్పండి. కామెంట్ సెక్షన్లో ఎస్సా కాదా, అవునా కాదా, అవునా కాదా. సెమీకండక్టర్స్ ఆల్రెడీ మీ పోస్ట్ చేసాము, నెక్స్ట్ 7 o'clock జరుగుతుంది అది. ఇది కరెక్టా కాదా చెప్పండి ఫాస్ట్గా. రీసౌండ్ వస్తుందా, ఎస్సా కదా? ఓకే డన్. ఓకే
అవును అవును కదా, ఎస్ కదా బేటా. సో ఎలక్ట్రికల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో నేను మీకు అవసరమైతే నేను 8 o'clock స్టేషన్ పెడతాను. ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బేటా మీకు ఉన్న సిలబస్ ఏందో నేను చెక్ చేసుకొని 8 o'clockకి ఇది మన సెమీకండక్టర్ డివైజెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు పెడతాను. నాకు ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఒక నెంబర్ చెప్తాను. ఈ నెంబర్కి కాల్స్ చేయకండి, మెసేజ్ చేయండి. ఇది 9182829188 అనే నెంబర్కి జస్ట్ డూ ద మెసేజ్. దీనికి మెసేజ్ చేయండి, మీరు ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మీకు ఎవరికైతే బీడబ్ల్యూ అనే సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి సపరేట్గా ఉంటుంది, ఇది సిఎస్సి వాళ్ళకి సపరేట్గా ఉంటుంది. ఈ నెంబర్కి మీరు జస్ట్ మెసేజ్ మాత్రమే చేయండి, కాల్ చేయొద్దు చెప్తున్నాను. సో మెసేజ్ చేసి ఎవరెవరు ఉన్నారో మీ సిలబస్ లాస్ట్ యూనిట్స్ ఏమున్నదో జస్ట్ ఫిక్స్ పెట్టండి. ఐ విల్ మేక్ ద అనదర్ వీడియో ఎట్ 8:30 or 9 o'clock నేను పెడతాను బేటా. ఓకేనా? ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? రైట్, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. మీరు అందరూ ఫస్ట్ లైక్ చేయండి బేటా. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంది, లైక్ చేయాలి. సో అది చేయకుండా మేము ఎట్లా ముందుకు వెళ్తాం బేటా? డెఫినెట్గా మీరు అందరూ లైక్ చేయండి. తర్వాత ఏంటంటే మీరు కొంత షేర్ చేయండి, దీన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి. మీ స్టేటస్లోను, మీ కాలేజ్ గ్రూప్లో, మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో, మీకు ఎవరైతే డిప్లొమా కాలేజ్ ఉందో ఆ కాలేజ్ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి. దానివల్ల మనకు తెలుస్తుంది బేటా, కొంచెం మనకు తెలుస్తుంది ఏం చేయాలనేది కూడా ఫర్దర్గా తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే బేటా. ఓకే బేటా. సో ఇప్పుడు P is connected to negative, N is connected to positive. What will happening we can see. So here it is having the positive charges. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది నెగిటివ్ టర్మినల్, అండ్ హియర్ ఆల్సో నెగిటివ్ చార్జెస్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది పాజిటివ్ టర్మినల్. బికాస్ దెన్ డిప్లీషన్ రీషన్ విడ్త్ ఉంటుంది కదా, దిస్ విడ్త్ డి విడ్త్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, ఈ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ నో ఎలక్ట్రాన్ విచ్ విల్ బి క్రాసెస్ టు ద ఇట్స్ డిప్లీషన్ రీజన్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ కూడా మిడ్ సైడ్ రాదు, ఇంకొక పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా మిడ్ సైడ్ వెళ్ళదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్గా పనిచేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఏదైతే అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినావో, ఎంత వోల్టేజ్ ఇచ్చినా దెర్ ఈస్ నో అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి కమ్. కరెంట్ I ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ I ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బేటా. ఓకేనా? ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుందని చెప్పిన, which is flowing some amount of current here. So this is a forward bias, this is called reverse bias beta. ఇక్కడ చూడండి, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ బాయస్, రివర్స్ బాయస్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డయోడ్ యొక్క VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే మీ రెండింటి గురించి మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ డయోడ్ అనేది ఫార్వర్డ్ బాయస్లో ఉండాలంటే P is connected to positive, N is connected to negative, this is called forward bias. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈ పాజిటివ్ వల్ల ఇక్కడ పాజిటివ్ అనేది ఏమవుతుందంటే రిపల్ అవుతాయి, ఇటు సైడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ టర్మినల్ వల్ల ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు సైడ్ వస్తాయి. అప్పుడు డిప్లీషన్ రీజన్ అనేది ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. కరెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇటు సైడ్ వెళ్తుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా అదే బేటా, మీకున్నది క్లారిటీగా అదే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్ అనేది నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది రిపల్షన్ అవుతుంది, అట్రాక్షన్ అవుతుంది. అట్రాక్షన్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నెగిటివ్ అనేది పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇది కూడా అట్రాక్ట్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది. అప్పుడు డిప్లీషన్ రీజన్ ఏమవుతుంది, దానికి విడ్త్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, అది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లాగా పనిచేస్తుంది అన్నట్టు. దెర్ ఇస్ నో అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు ఫ్లోయింగ్ హియర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ బిహేవియర్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, దిస్ బిహేవియర్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ నుంచి రాస్తాను. వినండి, VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాసేటప్పుడు సో ఇది కరెంట్ అని తీసుకోండి, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్, దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ బేటా. ఒకటి కరెంట్ ఇంకోటి వోల్టేజ్ తీసుకుంటున్నా, అర్థమైందా? ఒకటి కరెంట్ తీసుకుంటున్నా, ఇంకోటి వోల్టేజ్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సిలికాన్, ఇప్పుడు ఈ లేయర్ ఏదైతే ఉందో మనం ఫామ్ చేసింది సిలికాన్ లేయర్ అనుకోండి. సో దీనికి ఫార్వర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సపోజ్ టు 0 వోల్ట్స్ ఇచ్చినాకో ఇది కండక్షన్లోకి రాదు, 0.1 వోల్టేజ్ ఇది కండక్షన్లోకి రాదు.
2 ఇచ్చిన రాదు, 3 ఇచ్చిన రాదు, 4 ఇచ్చిన రాదు, 5 ఇచ్చిన రాదు, 6 ఇచ్చిన రాదు, 7 దగ్గర ఏమవుతుందంటే సడన్గా ఇది ఏమవుతుందంటే ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది అబ్రప్ట్ చేంజ్ అవుతుంది కరెంట్ అనేది. So there is no amount of current will be coming up to here at the same amount of 0.7 volts. A silicon layer is supposed to be there. There is an abrupt change in the current. There is suddenly increase in the current. Current అనేది suddenly increment అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఈ కరెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే మిల్లీ యాంప్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు మిల్లీ యాంప్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోతే మాత్రం మీకు మార్క్స్ రావు. ఇంకోటి ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్. ఈ 0.7 volts ఎంత ముందు చెప్పిన కదా, ఒక సెమీ కండక్టర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు టర్న్ ఆన్ ది డయోడ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్. దీనిని ఫార్వర్డ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఫార్వర్డ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఈ ఫార్వర్డ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో కండక్షన్ లోకి వస్తుంది. దట్ ఇస్ 0.7 ఫర్ ది సిలికాన్, ఫర్ జెర్మేనియం ఇట్ ఇస్ 0.32 బేటా, 0.32 for the germanium, right? So it is a forward bias condition. But reverse bias condition is supposed to, if you are applying some amount of large amount of voltage also, it is not coming into the picture. So some amount of voltage that is called avalanche voltage anta dane reverse voltage anta. Reverse voltage apply chesinapudu some amount of current will be produced. This amount of current whatever it will be there, that is called microamps beta. When you compare to this one, it is 1000 times is lesser beta. Andike this is not considered because ikkada milli amps దగ్గర ఏమవుతుంది, మైక్రో amps. మైక్రో means 10 power minus 6, milli means 10 power minus 3. because ఇంతతో కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఆపరేట్ కాదు. సో దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఏమంటాం అంటే avalanche అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద VA characteristics of the which one, PN జంక్షన్ డయోడ్ అంటాం. మేజర్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి 3, ఇవి 3, 6 ప్లస్ ఇవి 2 పాయింట్స్. ఫార్వర్డ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్, రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్, దిస్ కాల్డ్ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ అంటాం. ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. 0.7 కి సిలికాన్, 0.3 కి ఏమవుతుంది, జర్మేనియం కండక్ట్ అవుతుంది అంటే సరిపోతుందట. This is the VA characteristics of the PN junction diode. So after this there is again how many people in the line? మీ అందరూ ఎంతమంది లైవ్ ఉన్నారు? డబుల్ వాయిస్ వస్తుంది అందరికీ. మీ అందరికీ డబుల్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. హలో, ఇప్పుడు ఓకేనా బేటా? మోస్ట్లీ I think it is good. Hello, we'll checking first. Hello, okay na beta, mostly I think it is good. Hello, yes it's good, just comment. Hello, hello, it's good, just comment. డబల్ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనుకున్నా. ఓకేనా ఇప్పుడు? హలో, హలో, ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్. హలో, there is no double V is coming furtherly.
Okay. Right, beta. So after this, temperature effect on the diode, beta. This is very important again. Temperature effect on the diode. చాలా ఇంపార్టెంట్. టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఈ టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ కరెంట్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, మీరు 100% ఏదైనా సిలికాన్ అనేది కానీ లేకుంటే జెర్మేనియం అనేది, ఇవి రెండు సిలికాన్ అదే మీన్స్ సెమీ కండక్టర్స్. ఎవ్రీ 10 degrees రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 10 degrees రైజ్ అనుకో, దర్ ఇస్ ఏ కరెంట్ విల్ బీ డబల్డ్ బిటా, 2 times అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది డయోడ్. అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు దీన్ని సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అని అంటాం మనం. థర్మల్ రన్ అవేలో కూడా యూజ్ చేస్తాం ట్రాన్సిస్టర్ పర్పస్లో. ట్రాన్సిస్టర్లో కూడా ఏమవుతుందంటే, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రిమెంట్ అయినా ఏమవుతుందంటే, దాంట్లో 10 degrees ఒకవేళ ఇంక్రిమెంట్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే కరెంట్ డబుల్ అవుతుంది. ఈ కరెంట్ కాస్త ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ టెంపరేచర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఆ టెంపరేచర్ కాస్త మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, కరెంటును ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ వల్ల ఇది క్యుములేటివ్ ప్రాసెస్. ఈ క్యుములేటివ్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే టోటల్గా పర్టికులర్గా ఆ డివైస్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం అంటే థర్మల్ రన్ అవే అంటాం బిట. సో దీని గురించి డిస్కషన్ లేటర్ ఆన్ చేద్దాము, కానీ ఈ పాయింట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. దీని తర్వాత ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, IS = ID × e⁻ -μ0 అనే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా బేస్ మీద దీని యొక్క టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దీంట్లో ఇది టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్ దీంట్లో ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది డయోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బేటా. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది డయోడ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ డయోడ్ని స్విచెస్లో యూజ్ చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్స్, క్లిప్పింగ్ కానీ క్లాంపింగ్ కానీ లేకుంటే సో రెక్టిఫైయర్స్లో యూజ్ చేస్తాం, చాపర్స్లో యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డివైస్లో యూజ్ చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది నార్మల్గా ఇక్కడంటే డయోడ్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్. స్విచెస్లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఆర్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దీని తర్వాత ట్రాన్సిస్టర్ గురించి మనం నేర్చుకుంటే ఈ పార్ట్ క్లోజ్ అవుతుంది బేటా. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిస్టర్? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఇది కంపల్సరీ 5 marks క్వశ్చన్. చూడండి, ట్రాన్సిస్టర్ చూద్దాము. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఏంటంటే ఒక 3 terminal డివైస్. దీనికి 3 terminals ఉంటాయి. సో 3 terminal డివైస్, 1, 2 and 3 terminal డివైస్. ఇది ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. దీనికి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాట్లాడుతున్నా, వినండి. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ ప్రాపర్గా వింటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. ఇఫ్ ఐ గివ్ ద సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు దిస్ కండక్టర్, వెన్ ఐ వాస్ గివింగ్ ద సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు దిస్ కండక్టర్, this same amount of voltage will not be appear at the output side because some loss will be taken by its material. That is called material property. That is called resistance or inductance or capacitance. Based on that, it is going to be taken some amount of the loss. So due to this one, so the transistor is doing the transferring the resistance. So without losing the input signal, will send the same amount of the output or more amount of output compared to the input. So that is called it as a transistor will do that work, transferring its resistance process. మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ దీనికి ఇచ్చినప్పుడు ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ అపియర్ కాదు, సమ్ లాస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ అపియర్ అవుతుంది. 10 volts ఇస్తారు, ఇక్కడ 8.5 volts అనేది అపియర్ అవుతుందంటే 1.5 volt అనేది లోపల వేస్ట్ అవుతుంది. ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ 1.5 voltage వేస్ట్ కాకుండా, లేకుంటే పవర్ అనేది వేస్ట్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది. అర్థమైందా? దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ ఓన్లీ. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యు ఆర్ గివింగ్ టు దిస్ సిగ్నల్, ఈ సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని పెంచి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. అది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము అనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం.
ఇది డిస్కస్ చేయాలంటే 2 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో మీరు రాయాల్సినవి కూడా ఈ 2 పాయింట్సే. ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఆపరేషన్ అంటే ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఆపరేషన్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ అయిపోతుంది. దీని తర్వాత ట్రాన్సిస్టర్ తర్వాత దాని యొక్క కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్ డిస్కస్ చేస్తాము. ఆల్ఫా, బీటా, గామా ఫంక్షన్స్ మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ డిస్కస్ చేస్తే ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది బేటా. రైట్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ మనం ఒక ట్రాన్సిస్టర్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే సమ్ కండిషన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బేటా. ఫస్ట్ ఏంటంటే నీకు సైజ్ ఒకటి, దానికి డోపింగ్ లెవెల్స్ ఒకటి, ఇవి 2 ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీని యొక్క సైజ్ని సెలెక్ట్ చేసిన ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ 3 టెర్మినల్స్ అని చెప్పినాయి కదా. ఇట్ ఈస్ ఏ 3 టెర్మినల్ డివైస్. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని ఏమంటాం అంటే బీజేటీ అని కూడా అంటాం. ఏమంటాం? బీజేటీ, బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. ఎందుకంటే ఇందులో టూ డిఫరెంట్ పోల్స్ వల్ల కండక్షన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది, అంటే దీన్ని బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఈ టెర్మినల్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఎమిటర్ టెర్మినల్ అనుకోండి, ఇది బేస్ టెర్మినల్ అనుకుంటున్నాను, ఇది కలెక్టర్ టెర్మినల్ అనుకుంటున్నాను. సో ఇది కలెక్ట్ చేసుకునే టెర్మినల్, దీని యొక్క సైజ్ అనేది ఈ 2 టెర్మినల్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. బేస్ యొక్క విడ్త్ అంటే సైజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే థిన్గా ఉంటుంది. బేస్ యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంటుంది? థిన్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎమిటర్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎమిటర్. ఈ ఎమిటర్ యొక్క సైజ్ ఏంటంటే మీడియంగా ఉంటుంది బేటా. ఎలా ఉంటుంది? మీడియంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంటుంది? మీడియంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బేస్ యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంటుంది? థిన్గా ఉంటుంది బేటా, చిన్నగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది? లార్జ్గా ఉంటుంది. సో ఇది మీడియంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే దీని యొక్క డోపింగ్ లెవెల్స్ గురించి మాట్లాడాలి. డోపింగ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయని ఒకసారి మాట్లాడాలి బేటా. సో ఇప్పుడు ఎమిటర్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇది హైలీ డోప్డ్. సో ఇది ఏమవుతుంది? హైలీ డోప్డ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బేస్ ఉంది కదా, ఈ బేస్ అనేది ఏంటంటే మోడరేట్లీ డోప్డ్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ ఉంది కదా, వెరీ లో డోపింగ్. సో ఇవి ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. ఈ 3 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోకపోతే, ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సిస్టర్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన పాయింట్ మాట్లాడినాం. ట్రాన్సిస్టర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు ఆపరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయాలంటే ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని డోపింగ్ ఎలా ఉంటుంది బేటా? హైలీ డోప్డ్ ఏరియా కదా ఇది. దిస్ ఇస్ వెరీ హైలీ డోప్డ్ ఏరియా. సో వెరీ హైలీ డోప్డ్ ఏరియా కాబట్టి ఏం చేస్తాను? చాలా థిక్ కలర్ వేస్తున్నాను బేటా, సో ఇదేంటిది? ఇదేంటిది? లో డోప్డ్ ఏరియా కదా, ఇట్ ఈస్ చాలా లో డోపింగ్ ఏరియా కదా. సో దిస్ ఈస్ వెరీ లో డోపింగ్ ఏరియా. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది? వెరీ మోడరేట్. దిస్ ఇస్ కలెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటిది? లో డోపింగ్ ఏరియా. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హైలీ డోప్డ్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇంకోటి ఉంది. మీరు ట్రాన్సిస్టర్ గురించి రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ సైజులు సేమ్ అని రాస్తారు. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కానీ లేకుంటే బీడబ్ల్యూలో కానీ మీరు చూడాల్సిన ఎగ్జామ్ మీద చూసే ఏంటంటే మీ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ను ఈ ట్రాన్సిస్టర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు నువ్వు రాసే డయాగ్రామ్ తెలుస్తుంది. నీ సైజ్ ఇది ఎంత ఉండాలి? థిన్గా ఉండాలి. ఈ సైజు మోడరేట్గా ఉండాలి. ఈ సైజు లార్జ్గా ఉండాలి. అలా అయితే నీకు మార్క్స్ పడతాయి, లేకుంటే మార్క్స్ పడవు. మీరు ఈ క్లాస్ వింటున్నారంటే మీకు కొంత నేర్చుకుంటున్నట్టే కదా. మీరు ఈ చిన్న పాయింట్స్ మీద ఎర్రర్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఎంత చేసినా రాంగ్ వస్తుంటుంది. థిన్గా ఉండాలి, ఈ సైజు మోడరేట్గా ఉండాలి, ఈ సైజు లార్జ్గా ఉండాలి. అలా అయితే మీకు మార్క్స్ పడతాయి, లేకుంటే మార్క్స్ పడవు. మీరు ఈ క్లాస్ వింటున్నారంటే మీకు కొంత నేర్చుకుంటున్నట్టే కదా. మీరు ఈ చిన్న పాయింట్స్ మీద ఎర్రర్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు రైట్ బేటా. మీకు ఒక విషయం చెప్తాను వినండి. నేను ఫర్దర్గా ఈ క్లాస్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఉంది కదా, మీరందరూ యాక్టివ్గా ఉండి ఎక్కువ మంది రావాలి ఇందులోకి. ఎక్కువ మంది వస్తేనే నేను చేయగలుగుతాను ఫర్దర్ యూనిట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ లాస్ట్ యూనిట్ కూడా కావాలా మీ అందరికీ? సో ఎక్కువ మంది రావాలంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరు లైక్ చేయట్లేదు అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవట్లేదు. రైట్, సో సెమీకండక్టర్స్ మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. వేరే సార్ రెడీగా ఉన్నాడు ఆ సబ్జెక్ట్కి. సో నాది 7 వరకే ఉంది ఛాన్స్ కూడా. ప్లీజ్ ట్రై టు మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ బీ ప్రజెంట్ అట్ 7 o'clock. ఓకేనా? రైట్. సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను వినండి. మీరు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఉంటుంది క్లాస్. మనకు టైం ఉంటేనో ఆపరేట్ చేస్తాము, మీరు ప్రాపర్గా వినండి.
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి బేటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఉంది కదా. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది లేటెస్ట్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇది సార్ పిఎన్పియా ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అని మీకు డౌట్ ఉంటుంది. సో అది పిఎన్పి అయినా ఎన్పిఎన్ అయినా ఏదైనా సేమ్ డోపింగ్ లెవెల్ ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే నేను ఎన్పిఎన్ తీసుకుంటున్నా బేటా, ఎన్పిఎన్ తీసుకుంటున్నా. సో ఎన్పిఎన్ తీసుకుంటున్నా కాబట్టి నేను ఇది ఇన్పుట్ టర్మినల్. సో ఇదేంటిది ఇన్పుట్ టర్మినల్ అనుకుంటున్నాను. కలెక్టర్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని. సో ఇది ఎలా ఆపరేట్ అవుతుందో చెప్తాను వినండి. సో ఇది ఎన్ కదా, ఎన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు వేర్ నెగిటివ్, పి ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్. దీన్ని ఏమంటాం మనం ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేయడం వల్ల నీకు ఏమవుతుందో ఒకసారి చెప్తాను వినండి. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది బేటా, ఇక్కడన ఏవైతే ఎన్లో ఉన్నాయి ఏముంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుంది రిపల్ అవుతాయి, ఇటు సైడ్ రిపల్ అయిపోయి ఇటు సైడ్ వెళ్తుంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడున్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఏమవుతాయి ఇక్కడున్న హోల్స్ అని ఏమవుతాయి ఇటు సైడ్ వస్తాయి, ఇక్కడ రీకాంబినేషన్ జరుగుతాయి. బట్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏమని, సో ఇట్ ఈస్ హైలీ డోప్డ్ ఏరియా, వేర్ ఎన్ ఈస్ హైలీ డోప్డ్ ఏరియా. హైలీ డోప్డ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ కంటే. రీకాంబినేషన్ జరిగిన తర్వాత టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తాయి బేటా. సో టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం దీన్ని ఇక్కడ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని మనం ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, దీన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ అండ్ పీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ తీసినాం అనుకో, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది బేటా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇంకా మోర్ పవర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్తో జరుగుతాయి కదా. సో దెర్ ఈస్ ఏ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ తోటి బయటకు వస్తాయి కదా, దెర్ ఈస్ ఏ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పవర్ తోటి వస్తాయి. ఎందుకు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇదేంటిది విబిసి వోల్టేజ్ నువ్వు ఇంక్రిమెంట్ చేసినావు అనుకో, ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఫ్లో అనేది ఏమవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ద ఇన్పుట్ కరెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి దేర్, సో ది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కరెంట్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఇన్పుట్ కరెంట్ మీద ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే అర్థమైంది కదా. సో ఓకే, సో కరెంట్ అనేది ఇలా వస్తుందా బయటికి వెళ్తుందని చెప్తాను వినండి. సో కరెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా దీంట్లో నుంచి బయటికి వస్తుంది. ఇదేంటి ఏమనుకున్నాం మనం ఎన్పిఎన్ అనుకున్నాం కాబట్టి కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. అంటే దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. సో దిస్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్డ్. ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, పీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రివర్స్ బయాస్డ్. దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఇది రివర్స్ బయాస్. బేటా వినండి, చాలా జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఇది రివర్స్ బయాస్ కదా. ఒకటి ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఇంకోటి రివర్స్ బయాస్లో ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో మోర్ పవర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. మోర్ పవర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది బేటా, మోర్ పవర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ నువ్వు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినావు అనుకో, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో అవన్నీ ఈజీగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఈ విధంగా ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది చూడండి ఒక్కసారి వినండి. దిస్ ఇస్ అ హైలీ, నేను ఇది రివర్స్ బయాస్లో ఉందని చెప్పిన. రివర్స్ బయాస్ అంటే ఏంటిది, హై రెసిస్టెన్స్ ఏరియానైనా హై రెసిస్టెన్స్ ఏరియాలో కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి చాలా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఇది బేటా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ బేస్ని కామన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని కామన్ బేస్ అంటాం. సో దీని యొక్క టర్మినల్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సపోజ్ టు ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అనుకోండి, ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే ఇది సపోజ్ టు ఇవి టేకెన్ యాజ్ ఏ ఎమిటర్ జంక్షన్, దిస్ కలెక్టర్ జంక్షన్, దిస్ బేస్ జంక్షన్ అనుకున్నారు అనుకోండి, కరెంట్ అనేది ఆల్వేస్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్. సో ఒకవేళ పిఎన్పి జంక్షన్ అనుకున్నాం అనుకో, కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంది ఆల్వేస్, ఇది ఎమిటర్ జంక్షన్ కదా, ఈ ఎమిటర్ జంక్షన్ దగ్గర కరెంట్ అనేది ఇన్సైడ్ వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బేస్ అండ్ కలెక్టర్ ఎమిటర్. సో ఇది కూడా సింబల్స్ రిప్రజెంట్ చేయమని క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామ్లో, డెఫినెట్గా అడుగుతుంటాడు. 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లేకుంటే 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు, ఇది ఇంపార్టెంట్ బేటా. తర్వాత ఏంటంటే కామన్ బేస్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ కామన్ ఎమిటర్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చెప్పుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఈరోజు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పుకొని ఆల్ఫా బీటా మధ్యలో ఉన్న డిస్కషన్ చేస్తే అయిపోతుంది బేటా. రైట్. సో ఇప్పుడు కామన్ బేస్ కామన్ ఎమిటర్ కామన్ కలెక్టర్ గురించి మాట్లాడితే నేను ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుంటున్నా. ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం బేటా. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ టు నేను ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుంటున్నా కదా, ఎన్పిఎన్ ఇది కామన్ బేస్ అనుకుంటున్నా, దిస్ ఇస్ అ బేస్ అనుకోండి, ఇది ఎమిటర్ అనుకుంటున్నా, ఇది ఏముంటుందా కలెక్టర్ అనుకుంటున్నా బేటా. ఇది నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయమని చెప్పిన, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఉండాలి, ఇది రివర్స్ బయాస్ ఉండాలి. ఇదేంటిది, ఈ బేస్ అనేది ఏంటిది బేటా, ఎమిటర్ అనేది ఏంటి ఎన్, ఎమిటర్ అనేది ఎన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్, పీ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో ఈ కనెక్షన్ నువ్వు రాంగ్ చేస్తే మాత్రం ఎవరేం చేయలేరు.
సో ఇక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుంది, కలెక్టర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఎమ్మీటర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఎమ్మీటర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, బయటకు వస్తుందా లోపలికి వెళ్తుందా, ఎమ్మీటర్ దగ్గర బయటకు వస్తుంది. కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ దిస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో మీరు కరెంట్ డైరెక్షన్ కూడా రాంగ్ రాయదు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అనుకుంటున్నా, రైట్. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం, రివర్స్ బయాస్ చేస్తున్నాం కదా. రివర్స్ బయాస్ అంటే ఇదేంటిది, పి మీన్స్ బేస్ని పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేసినాము. సో ఎన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, రివర్స్ బయాస్ అంటే ఇది పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. సో దిస్ ఇస్ ఎన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రివర్స్ బయాస్. ఇది ఇస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ బేటా, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఓకే చెప్తా వినండి, ప్రాపర్గా వినండి బేటా. ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL అనుకుంటున్నా. సో దిస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL అనుకోండి. సో లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనుకోండి, ఏమైనా పర్లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వోల్టేజ్ ఉంటుంది కదా, ఈ వోల్టేజ్ V బేస్ టు కలెక్టర్ వోల్టేజ్, ఇదేంటిది V బేస్ టు ఎమ్మీటర్ వోల్టేజ్. సో ఇది IE కరెంట్, ఎమ్మీటర్ కరెంట్. ఇది కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే, సపోజ్ టు ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఏం జరుగుతుంది బేటా, సపోజ్ టు ఇఫ్ యూ గివ్ యూ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ VBE, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాను. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్తే నీకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి, కరెంట్. IE అనేది ఇన్పుట్ కరెంట్ కదా. ఈ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఎక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుందంటే, సపోజ్ టు 0. లెట్స్ సే నేను ఏమనుకున్నా అంటే 0.6 వోల్టేజ్ అనుకుంటున్నా. ఇది ఏమనుకున్నా అంటే 0.6 వోల్టేజ్ దగ్గర ఇది ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ టు ఇఫ్ ఐ ఇంప్రూవ్స్ ద రివర్స్ బయాస్ VBC వోల్టేజ్ ఉంటాయి కదా బేటా. ఈ VBC వోల్టేజ్ సపోజ్ టు VBC వోల్టేజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద ఇట్ ఈస్ VBC వోల్టేజ్ ఇస్ వాట్, రివర్స్ వోల్టేజ్ కదా. సో -20 volts ఇచ్చిన బేటా, -20. ఎంత రివర్స్ వోల్టేజ్ అంటే మైనస్లో మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇంకొంచెం తక్కువ వోల్టేజ్ అనుకో, కొంచెం లేట్గా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. VBC ఈక్వల్ టు -10 volts, VBC ఈక్వల్ టు సపోజ్ టు -5 volts అనుకో, ఇలా వస్తుంది బేటా. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వర్సెస్ ఇన్పుట్ కరెంట్. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత, VBE, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ద 0.76 volts. నీ దగ్గర ఇది ఫిక్స్ చేసిన 0.6 volts దగ్గర ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఇది కండక్షన్లోకి వస్తుంది. బట్ కండక్షన్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, ఇన్పుట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, అవుట్పుట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో VBC అనేది ఎక్కువ ఉందనుకో, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ IE కరెంట్ అనేది పెరుగుతుంది, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ పెరుగుతుంది. ఇఫ్ సపోజ్ టు VBC కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్ అని తక్కువ ఉందనుకో, తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వస్తుంది నీకు. సో ఇంకా తక్కువ ఉందనుకో ఈ వోల్టేజ్, ఇంకా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఇన్పుట్ వస్తుంది. అంటే ఇది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ డివైజే కదా. ఇది వోల్టేజ్ కంట్రోల్ వల్లనే కరెంట్ వస్తుంది, వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ డివైస్, అందుకే ఇది. సో దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇంకా అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకసారి చూస్తే, సో ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ఎప్పుడైనా నువ్వు ఫార్వర్డ్ బయాస్లోనే ఆపరేట్ చేయాలి. ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఇది రివర్స్ బయాస్. దీన్ని యాక్టివ్ రీజన్ అంటాం బేటా, యాక్టివ్ ఆపరేషన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ అంటాం. దీన్ని ఇవి రెండు రివర్స్ బయాస్లో ఉంటే ఆఫ్ స్విచ్ అంటాం, ఇవి రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటే ఆన్ స్విచ్ అంటాం. ఇది రివర్స్ బయాస్, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటే దాన్ని అటెన్యూయేషన్ రీజన్ అంటాం, దాన్ని కట్ ఆఫ్ రీజన్ అంటాం బేటా. దాని గురించి మనం డిస్కషన్ చేసిన పని కూడా లేదు బేటా, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ -volts ఉంటాయి కదా, -1, -2, -3. ఈ వోల్ట్స్ ఏంటి, ఇవి మన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కదా. VBC అని చెప్పినా కదా, VBC వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందని చెప్పిన నెగిటివ్లో ఉంటుంది. VBC వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అని చెప్తున్నా, అందుకే నేను నెగిటివ్ని రిప్రజెంట్ చేసిన. నెక్స్ట్ నీకు అవుట్పుట్ కరెంట్ IC కరెంట్ అని నీకు కావాల్సింది ఏం కరెంట్, ఏ కరెంట్ పెట్టా నీకు రావాల్సింది IC కరెంటే కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే IC కరెంట్. సో ఈ IC కరెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, IE కరెంట్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే IE ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు IC అవుతుంది బేటా. సో వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ IC కరెంట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఇలా వస్తుంది. సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మిల్లీ ఆంప్సా మైక్రో ఆంప్స్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ బేటా. ఇది మిల్లీ ఆంప్స్లో ఉంటుంది. నువ్వు రిప్రజెంటేషన్ చేసిన గొప్ప విషయం కాదు, ఇది మిల్లీ ఆంప్సా మైక్రో ఆంప్సా నువ్వు చెప్పకపోవడం పెద్ద తప్పు అవుతుంది. సో దిస్ కాల్డ్ మిల్లీ ఆంపియర్స్. సో ఇంకా వెళ్తున్నాం అనుకో, ఇది ఎంత మిల్లీ ఆంప్స్ అంటే లెట్స్ సే 1 మిల్లీ ఆంప్స్ అనుకోండి, ఇది 2 మిల్లీ ఆంప్స్ అనుకోండి, 2 మిల్లీ ఆంప్స్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది బేటా. ఎందుకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందంటే, ఈ విధంగా ఎందుకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందంటే, సపోజ్ టు నువ్వు ఇక్కడ ఏది ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నావు, IC అనేది ఎందుకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ దగ్గర నువ్వు మెయింటైన్ చేసినప్పుడు అది యాక్టివ్ రీజన్లోకి వస్తుంది. సో తక్కువ వోల్టేజ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కట్ ఆఫ్ రీజన్లోకి వెళ్తుంది కదా. ఈ VBC అనేది ఈ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్ రావట్లేదు నీకు. IC కరెంట్ అంటే IE కరెంటే. సో ఇది రావట్లేదు, దట్ ఈస్ ద రీజన్. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సాచురేషన్ రీజన్ అంటాం, దీన్ని ఏమంటాం అంటే కట్ ఆఫ్ రీజన్ అంటాం, ఈ మొత్తాన్ని మనం యాక్టివ్ రీజన్ అంటాం బేటా. సో చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్.
రైట్ డౌన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే బీటా ఇది ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏంటంటే అవుట్పుట్ కరెంటు ఇన్పుట్ కరెంట్ బేటా. సో ఇందులో అవుట్పుట్ కరెంట్ ఏంటిది, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఏంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మన ఇన్పుట్ కరెంట్ ఏంటిది, గెయిన్ అంటే ఆల్ఫా అనేది కరెంట్ గెయిన్. ఏ కరెంట్ గెయిన్, కామన్ బేస్లో కరెంట్ గెయిన్. ఈ కరెంట్ గెయిన్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే కరెంట్ గెయిన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే అవుట్పుట్ డివైడ్ బై ఇన్పుట్. ఇందులో అవుట్పుట్ ఏంటిది, ఇన్పుట్ ఏంటిది, ఇన్పుట్ ఈస్ ఐఈ, అవుట్పుట్ ఏంటిది ఐసి. సో అవుట్పుట్ ఈస్ ఐసి డివైడ్ బై ఐబి బేటా. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద కామన్ బేస్. నెక్స్ట్ కామన్ ఎమిటర్ గురించి మనం మాట్లాడాలి. కామన్ ఎమిటర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సేమ్ ఇదే ట్రాన్సిస్టర్, ఇదేంటి ఎమిటర్ కదా, ఎమిటర్ నుంచి బయటకు వస్తుంది కరెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద కలెక్టర్, దీని ఏమంటాం మనం బేస్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద బేస్, దిస్ ఇస్ ద కలెక్టర్, దిస్ ఇస్ ద ఎమిటర్ బేటా. సో వీటిని ఏం చేస్తున్నాము, ఈ రెండింటిని మనం ఫార్వర్డ్ బయాస్లో చేయాలా రివర్స్ బయాస్లో చేయాలా. ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన ఇదేంటిది బేటా, ఇదేంటిది. సో ఇదేంటిది మనకు ఎన్పిఎన్. సో దీన్ని ఎలా మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాము, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉండాలా రివర్స్ బయాస్లో ఉండాలా. ఇన్పుట్ టర్మినల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉండాలి. P is connected to positive కదా, then P is connected to positive, N is connected to negative, then this is called forward bias. Then ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం, ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ తీసుకొని ఏం తీసుకుంటున్నాం, దీన్ని రివర్స్ బయాస్ చేయాలి. రివర్స్ బయాస్ అంటే కలెక్టర్ అనేది ఎందులో కనెక్ట్ చేయాలి, నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేయాలి. దీన్ని ఏం చేయాలి, పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆపరేషన్, అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది బయాసింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫస్ట్ థింగ్. సో దీనికి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం బేట, మనం చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సో దీనికి ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాట్లాడాలి. ఇదేంటిది ఐబీ కరెంట్ అయినా, ఐబీ కరెంట్, ఇది ఐఈ ఓకేనా. సో ఇదేంటిది ఐసి కరెంట్ ఓకే సారీ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, సో ఇదేంటిది కామన్ బేస్ టు ఎమీటర్ వోల్టేజ్, ఇది ఎమీటర్ టు కలెక్టర్ వోల్టేజ్, ఎమీటర్ టు కలెక్టర్ వోల్టేజ్. సో ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఏంటిది, ఇన్పుట్ కరెంట్, ఐబీ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్. సో ఐబీ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్, దిస్ ఇస్ ఐబీ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, విబి ఈజ్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఈసారి గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం. ఇంతకుముందు 0.7 వోల్ట్స్ కదా, ఇప్పుడు చాలా తక్కువ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే తక్కువ వోల్టేజ్కి ఇది ఏమవుతుందంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్లోకి వస్తుంది బేటా. ఇదేమవుతుంది, ఫార్వర్డ్ బయాస్లోకి వస్తుంది. ఎక్కడ, ఈ దగ్గర ఫార్వర్డ్ బయాస్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్లోకి వస్తుంది కదా, ఈ ఫార్వర్డ్ బయాస్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు రివర్స్ వోల్టేజ్ వాట్ ఎవర్ యూర్ అప్లైయింగ్, దిస్ ఇస్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. ఇప్పుడు ప్రీవియస్గా నువ్వు ఏంది ఇక్కడ 20 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తున్నావు, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ వీ విల్ అప్లై ద 2 వోల్ట్సే అప్లై చేస్తున్నా. 2 వోల్ట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. 1 వోల్ట్ అప్లై చేస్తే 0.5 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తే అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే తక్కువ రివర్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అందుకే ఈ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాక్టికల్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నిటిలో మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ నువ్వు ఎంతైనా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే అంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది వస్తుంది నీకు. అదే ప్రిన్సిపల్, ప్రీవియస్ ప్రిన్సిపలే. కాకపోతే ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఎంత అప్లై చేస్తున్నాం అనేది ఎగ్జామినర్ చూస్తారు, దానికి దీని డిఫరెన్సెస్లో. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అవుట్పుట్ ఏంటిది విఈసి ఆర్ సిఈ. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ ఐసి. సో ఇక్కడ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వెళ్తుంది, కానీ ఇక్కడ సేమ్ అమౌంట్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఈజ్ 2 వోల్ట్స్, 3 వోల్ట్స్, 4 వోల్ట్స్, 5 వోల్ట్స్, 6 వోల్ట్స్కి అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా ఏంది, సో నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంది కదా, సో నెగిటివ్ వోల్టేజ్ మనం అప్లై చేస్తున్నాం, ఇక్కడ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాం చూపెట్టాలి. సో ఇది ఏమవుతుంది, ఈ రీజన్ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది ఐసీ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుందంటే సో దిస్ కరెంట్ ఈజ్ సిమిలర్లీ ఐ టోల్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇదే కరెంట్ అని చెప్పిన బేట, ఐఈ కరెంట్ కదా ఇది, ఐఈ కరెంట్. సో ఇక్కడ ఐఈ కరెంట్ ఏమవుతుంది ఒకసారి చూడండి, ఐఈ కరెంట్ అనేది, సో ఈ ఐఈ కరెంట్ అనేది సేమ్ ఇక్కడ మైక్రో యాంప్స్ వస్తుంది, ఇది మైక్రో యాంప్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మిల్లీ యాంప్స్ బేటా. సో మిల్లీ యాంప్స్ అనేది కొంచెం డేంజరస్ కంపేర్ టు ద మైక్రో యాంప్స్. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్, ఐఈ కూడా మనకు బెటర్గా వస్తుంది. ఐఈ అనేది ఇన్పుట్ కరెంట్ ఉంది కదా, అది తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వస్తుంది. ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల ఇది బెటర్ కాన్ఫిగరేషన్ కంపేర్ టు కామన్ బేస్. సో దీనికి ఇన్పుట్ కరెంట్ ఏంటిది, ఐబీ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్. సో అవుట్పుట్ కరెంట్ ఏంటిది, ఐసి. సో ఇప్పుడు కామన్ ఎమిటర్ యొక్క కరెంట్ గెయిన్ అంటే ఎప్పుడైనా ఆల్వేస్ అవుట్పుట్ డివైడ్ బై ఇన్పుట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ మీన్స్ ఐసి డివైడెడ్ బై ఐబీ అవుతుంది బేటా. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ రిలేషన్స్ ఏం అడుగుతారంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఐసీ అండ్ ఐబీ గురించి అడుగుతాడు, దాని గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. ఒక్కసారి మీరు ఒక్కసారి ఓపెన్ చేయండి, టైం అవుతుంది కదా, ఇట్స్ టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. స్టూడెంట్స్ అందరు ఉన్నారా ప్రజెంట్గా?
మనం ఇంకా లైక్ వేసుకోవాలి ఎవరు బేటా, లైక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మీరు. ఓకే, ఇంకా వెళ్తున్నారా? ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే కరెంట్ ఉందో ఫస్ట్ మనం కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్, సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్, కామన్ బేస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దీని గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్ కదా, ఆల్ఫా ఈజ్ ద కరెంట్ గెయిన్. సో ఇక్కడ ఏంటిది కరెంట్ గెయిన్, బీటా ఈక్వల్ టు కూడా కరెంట్ గెయిన్. ఇక్కడ ఏంటిది గామా ఈక్వల్ టు కరెంట్ గెయిన్. ఓకే, సో గెయిన్ అంటే ఏమని చెప్పినా మీకు, అవుట్పుట్ డివైడ్ బై ఇన్పుట్ అని చెప్పినా కదా. అవుట్పుట్ ఏంటిది ఇక్కడ కామన్ బేస్లో అవుట్పుట్ ఏంటి, ఐసీ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ నా, ఐసీ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ది కామన్ బేస్ అండ్ కామన్ కలెక్టర్. అవుట్పుట్ ఈజ్ ద కామన్, సో ఇక్కడ కూడా ఐసీ ఈజ్ ద అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ బేస్, కామన్ బేస్ అంటున్నాం కదా, ఇక బేస్ పోయిన తర్వాత ఏముంటుంది, బేస్ని కామన్ చేసేసినాం, ఇంకేముంటుంది ఐఈ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ కామన్ ఎమిటర్ అంటున్నాం కదా, కామన్ ఎమిటర్ అంటే ఎమిటర్ని కామన్ చేసిన తర్వాత ఏముంటుంది, బేస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కామన్ కలెక్టర్ కదా, కామన్ కలెక్టర్లో మనకేముంటుంది, ఎమిటర్ అనేది అవుట్పుట్ కరెంట్, బేస్ అనేది ఇన్పుట్ కరెంట్ బేటా, దట్స్ ఇట్. సో ఇది కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ మీకు తెలియకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు. సో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తర్వాత మనం డిడక్షన్ చేస్తాం. ఒక 2 minutes, 1 minute బ్రేక్లో నేను వస్తాను, 1 minute బ్రేక్లో వస్తాను, జస్ట్ లిజన్. ఓకే అమ్మా, సారీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ వీటి మధ్యలో రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ 3 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బేటా. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఐఈ ఈక్వల్ టు ఐబీ ప్లస్ ఐసీ కదా. సో మనం ఏదైతే అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వస్తుందో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో ఈ ఎమిటర్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 కరెంట్స్. సో ఐఈ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఐబీ ప్లస్ ఐసీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, దీనిలో నేను ఐఈని డివైడ్ విత్ ఐఈ ఉంది కదా, ఈ ఐని డివైడ్ విత్ ఐసీ చేస్తున్నాను బేటా. ద ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని ఈ ఐసీ తోటి డివైడ్ చేయండి, డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐఈ డివైడెడ్ బై ఐసీ ఈక్వల్ టు ఐబీ డివైడెడ్ బై ఐసీ ప్లస్ ఐసీ డివైడెడ్ బై ఐసీ అవుతుంది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే +1 ఉంటుంది. ఐబీ డివైడ్ బై ఐసీ అంటే ఏంటిది, సో ఇది ఐసీ డివైడ్ బై ఐబీ. సో దీన్ని 1/β ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు బేట, మనం ఐబీ డివైడ్ బై ఐసీ రాసుకోవచ్చా, రివర్స్ అవుతుంది కదా, ఇది పైకి కిందికి వస్తుంది కదా. సో దీన్ని మనం 1/β అని రాస్తున్నాం. ఓకే, దీన్ని ఐఈ డివైడ్ బై ఐసీ ఉంది కదా, 1/α ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం, ఐఈ డివైడ్ బై ఐసీ రాసుకోవచ్చు కదా, అంతే కదా. సో ఇక్కడ చూడండి 1/α రాసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆల్ఫాకున్న బీటా మధ్యలో రిలేషన్ అయిపోతుంది, చూడండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1/α ఈక్వల్ టు 1 +
బీటా డివైడ్ బై బీటా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, బీటా డివైడ్ బై 1 ప్లస్ బీటా అవుతుందమ్మా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఓవర్ బీటా. ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది, ఆల్ఫాకున్న బీటాకు మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐఈ ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నాం మనం, ఐబీ ప్లస్ ఐసీ అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా చెప్తున్నాను వినండి, ఇక్కడ ఏం లేదు, డివైడ్ విత్ ఇంతకుముందు ఐసీ చేసినాం కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఐబీ చేయండి, డివైడ్ విత్ ఐబీతో డివైడ్ చేయండి. డివైడ్ చేస్తే నీకు ఏమొస్తుంది, ఐఈ డివైడ్ బై ఐబీ దిస్ ఈక్వల్ టు ఐబీ డివైడ్ బై ఐబీ ఈక్వల్ టు 1 డివైడ్ బై ఐసీ బై ఐబీ అవుతుంది. సో ఐసీ డివైడ్ బై ఐబీ అంటే ఐసీ డివైడెడ్ బై ఐబీ అంటే ఇది బీటా, సో బీటా ప్లస్ 1. సో ఐఈ డివైడ్ బై ఐబీ అంటే ఐఈ డివైడ్ బై ఐబీ అంటే గామా, అంటే ఇక్కడ గామా ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ బీటా వస్తుంది. బీటా గామా ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, 1 ప్లస్ బీటా. ఇప్పుడు నీకు బీటా ఈక్వల్ టు ఏమో కావాలి కదా, ఇక్కడ నుంచి నువ్వు బీటా ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, నీకు గామాకున్న బీటాకు మొదలు రిలేషన్ వస్తుంది. నీకు బీటా తెలిస్తే ఇక్కడ నుంచి అయిపోతుంది కదా బీటా. ఇక్కడ నుంచి మనం బీటా ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, బీటా ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, 1 బై బీటా ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, 1 బై ఆల్ఫా మైనస్ 1 ఏనా, 1 బై బీటా ఈక్వల్ టు, సో 1 మైనస్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా, బీటా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా డివైడ్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫానేనా. సో ఇది ఇప్పుడు ఏం రాస్తుందంటే గామా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ బీటా మీన్స్ ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా, 1 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా మీన్స్ ఆల్ఫా క్యాన్సల్, 1 బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు గామా బెటా. సో దిస్ ద సొల్యూషన్. సో దీన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుతుందంటే ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్తాడు, వాల్యూ ఇచ్చేసి బీటా వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతాడు, లేకుంటే గామా వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతాడు. సో అందుకోసమే ఇది మీరు ఒక 10 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, 10 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీంతో యూనిట్ అయిపోతుంది బేటా, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దీంతో యూనిట్ అయిపోతుంది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిట్ ఏంటిది మనకంటే చాలా సింపుల్, యూపీఎస్ అంటే అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లైస్. అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లైస్ అనేది ఈ థియరీ పార్ట్, చాలా ఈజియెస్ట్ పార్ట్, దీంతో డిస్కస్ చేయాలి. యూపీఎస్ అంటే ఏంటిదంటే అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్స్ అన్నట్టు. మనం సపోజ్ ఒక కంప్యూటర్ని యూజ్ చేస్తున్నా, లేకపోతే ఒక ఎమర్జెన్సీ బ్లాక్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నా కానీ ఇందులో సడన్గా పవర్ అనేది కట్అవుట్స్ వస్తాయి కదా. ఈ పవర్ కట్అప్స్ వచ్చినప్పుడు, పవర్ అనేది కట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద అనదర్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వీ విల్ యూజ్ ది ఇన్వర్టర్స్ కానీ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లైస్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లైస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే డేటా లాస్ కాకుండా ప్రాబ్లం, అక్కడ ఏదైతే మనం కనెక్ట్ అయిన నెట్వర్క్ ఉన్నదో ఆ నెట్వర్క్లో ఎలాంటి ఇంటరప్షన్స్ రాకుండా, ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా, హాస్పిటల్స్ కానీ లేకుంటే రైల్వే నెట్వర్క్స్ కానీ, ఏదైతే మనం ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నప్పుడు, లేకుంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించినవి, లేకుంటే నేవీకి సంబంధించినవి కానీ, ఇవన్నీ కొన్ని ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఉంటాయి అన్నట్టు. అలాంటి సందర్భంలో కానీ, లేకుంటే బ్లాక్అవుట్స్ కాకుండా ఉండడానికి, ఏది ఇంటర్నెట్ బ్లాక్అవుట్స్ కాకుండా ఉండడానికి, సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, ఇవన్నీ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లైస్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇలాంటి అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లైస్ని యూజ్ చేయడానికి మనకి ఏంటంటే కొన్ని నోటేషన్స్ కావాలి. అదేంటంటే ఒకటి, అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై అనేది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది, ఎంతవరకు యూజ్ కాదు, వాటి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అడుగుతాడు. వాటికంటే ముందు ఏంటంటే ఈ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఒకటి మెయిన్ లోడ్ లైన్ తీసుకుంటాం. ఇది ఏసీ సప్లై బెటా. ఈ ఏసీ సప్లై నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఏసీ టు నుంచి డీసీ కన్వర్టర్ తీసుకుంటాము. ఈ డీసీ కన్వర్టర్ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఒక బ్యాటరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ డీసీ నుంచి ఏసీకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లోడ్ ఉంటుంది బేటా, ఇక్కడ ఒక లోడ్ ఉంటుంది. లోడ్ అంటే మన ఇంట్లో స్విచ్ కానీ, లేకపోతే ఇది ఇలా సర్వర్స్ కానీ ఏవైనా కావచ్చు. సో ఇలా ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ యూపీఎస్ అనేది ఎట్లా ఆపరేట్ అవుతుందో చెప్తాను వినండి. సో మన దగ్గర పవర్ లేనప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏసీ సప్లైని డైరెక్ట్గా లోడ్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. లోడ్ లైన్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నా, డైరెక్ట్గా లోడ్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో లోడ్కి కనెక్ట్ చేసే ముందు దీని నుంచి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కూడా ఎప్పుడైతే ఇది ఆన్లో ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ స్టోరేజ్ అవుతుంది. స్టోరేజ్ అయిన పవర్ అనేది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, రిలీజ్ అవుతుంది అన్నట్టు, అంతే. దీన్ని ఏమంటే ఆన్లైన్ అంటాం. ఆఫ్లైన్ అంటే ఏముంటుందంటే సింపుల్గా ఏం లేదు. ఆఫ్లైన్ అంటే ఏముంటుందంటే ఇది ఉంది కదా, ఇది కిందికి వస్తుంది, అది మెయిన్ లోడ్ ఉంటుంది. ఇట్లా చూడండి. సో ఇది మెయిన్ లోడు. సో ఇది ఇన్పుట్ సప్లై బేటా, ఇది ఇన్పుట్ సప్లై. సో ఇది ఏసీ, ఇది ఏంటంటే లైను, ఇది లోడ్ బేటా, ఇది లోడ్ మనం తీసుకునే లోడ్. సో ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్ లైన్ అన్నట్టు, డైరెక్ట్ లైన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేసుకుంటామంటే డీసీని ట్యాప్అప్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏసీ నుంచి డీసీ కన్వర్టర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్యాటరీ తీసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ డీసీ నుంచి
ఏసీకి కన్వర్ట్ చేసే టెర్మినల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది. సో దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది ఆఫ్లైన్ అంటాం, ఇది ఆఫ్లైన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఆన్లైన్ అంటాం బేట, ఆన్లైన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఆన్లైన్లో ఏం జరుగుతుందంటే వితౌట్ మన పర్మిషన్ తోటి స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా. ఇది ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఆన్లో ఉంటుందో అప్పుడు బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతుంది. సో తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఇది ఆఫ్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇమీడియట్గా ఛార్జ్ అనేది ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయ్యి ఇక్కడ స్విచ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే పవర్ ఆఫ్ అవుతుందో ఈ బ్యాటరీ ద్వారా నెట్వర్క్ నుంచి పవర్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి, ఆఫ్లైన్ అందుకే అంటున్నాం. ఈ స్విచ్ ఆన్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ వచ్చి ఆన్ చేస్తే ఇది ఛార్జ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే లోడ్ పోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్గా పవర్ సప్లై కట్ అయింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ వచ్చి ఆన్ చేస్తేనే యూపీఎస్ ఇది ఆన్ అవుతుంది. ఇది ఆటోమేటిక్, ఇది మాన్యువల్ అన్నట్టు, అంతే డిఫరెన్స్. రెండింటికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. ఇందులో నుంచి 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ బ్యాటరీ మెయింటెనెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇది కన్వర్టర్స్, ఇవి రెండు కన్వర్టర్స్, ఇది DC to AC కన్వర్టర్, ఇది AC to DC కన్వర్టర్ బేటా. దట్స్ ఇట్. సో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది యూపీఎస్లో ఇవే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది ఏంటో నేర్చుకోండి, సరిపోతుంది బేటా. ఇది 5th యూనిట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. విల్ స్టార్ట్ ది నెక్స్ట్ వన్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను మళ్ళీ ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తాను.